تجوید کے قواعد سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 7واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جا کلام کو پر پڑھنا ہے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کعبۃ، یہاں پر یہ لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف ہا سے مل کر پڑھا جائے گا، اور یہاں پر بھی لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف تا سے مل کر پڑھا جائے گا۔ بئی میں یالین ہے، یہاں پر اس کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ حرام، را کو پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قیام، قاف کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے، یا میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ مل، یہاں پر تنوین کے بعد لام ہے، حروف جر ملون میں سے، تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ للناس، نون مشدد غنہ ہوگا، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وش، یہاں پر شین مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا۔ شہر، را کو یہاں پر پر پڑھیں گے۔ حرام، را کو یہاں پر بھی پر پڑھیں گے، الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ والہدی، دال میں قلقلہ ہوگا۔ والقلائد، قاف کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، لام میں مد متصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ عید، یہاں پر وقف کریں گے تو دال کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر دال میں قلقلہ ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد۔ ذالک، ذال میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لتعلموا، منہ میں مد منفصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ انا، نون مشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ماں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر سین مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا۔ ما اور واو دونوں میں کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فی الارض، یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا۔ ارضی، را کو پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے۔ وانا، نون مشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بکل شیء، یہاں پر یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، ان کی تنوین میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، سے جلد پڑھنا۔ علی، یہاں پر یا مدہ ہے، اس کے بعد میم کا جو تنوین ہے وہ سکون سے بدل جائے گا وقفی کی صورت میں، تو مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اعلموا میں مد منفصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ انا، نور مشدد غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ شدید، یہاں پر یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ عقاب، قاف کو پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وانا، یہاں پر نون مشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ غفو، غین کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، فو میں واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ رور میں دونوں را کو پر پڑھنا ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد را ہے، حروف جر ملون میں سے، تو ادغام تام ہوگا، بغیر غنہ کے تنوین کو را سے ملا کر پڑھیں گے۔ ہم، یا مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو میم کی تنوین سکون سے بدل جائے گا، تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ ماں میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ علر، یہاں پر را مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا، را کو پر پڑھیں گے، سو میں واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ الل، یہاں پر دیکھیے لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا۔ بلاغ، لام میں کھڑا زبر ہے، اس کے بعد غین کو یہاں پر پر پڑھیں گے، اور وقف کریں گے تو یہ پیش جو سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ما علی الرسول الا البلاغ
वल्लाहु अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। माँ में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तुब बा में कलकला होगा, दू में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वमा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तब तुमुन यहाँ पर वाव मद्दा है और नून का ज़बर सुकून से बदल जाएगा तो मद्दा आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून। कुल यहाँ पर लाम साकिन हर्फ है, तो ये लाम जो है इस मुशद्दद वाले लाम के साथ मिल जाएगा, मुदगम हो जाएगा, यानी फिर इस लाम को नहीं पढ़ेंगे, ये तशदीद वाले लाम को पढ़ेंगे। कौफ को पुर पढ़ेंगे, हुरूफ मुस्तालिया में से है, लाम अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यस्तविल यहाँ पर लाम साकिन हर्फ है तो पीछे वाले मुतहरिक हर्फ वाव से मिलकर पढ़ा जाएगा। खबी में खौ को पुर पढ़ेंगे, या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वत्तय्यिब तो मुशद्दद हर्फ है तो पीछे वाले मुतहरिक हर्फ वाव से मिलकर पढ़ा जाएगा, तो को पुर पढ़ेंगे। वलौ में वालीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। कसरतुल रौ को पुर पढ़ेंगे। खबीस में खौ को पुर पढ़ेंगे, बी में या मद्दा है और यहाँ पर वक्फ करेंगे तो सा का ज़ेर सुकून से बदल जाएगा तो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। कुल ला यस्तविल खबीसु वत्तय्यिब वलौ अअजबक कसरतुल खबीस। फत्ता यहाँ पर मुशद्दद हर्फ है तो पीछे वाले मुतहरिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाएगा। कौफ को पुर पढ़ेंगे। अल्लाह यहाँ पर मुशद्दद हर्फ है तो पीछे वाले मुतहरिक हर्फ काफ से मिलकर पढ़ा जाएगा। अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। या में मद्द मुत्तसिल इसे 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। उलिल यहाँ पर वाव को नहीं पढ़ना है, इसमें कोई हरकत नहीं है। उलिल यहाँ पर लाम को पढ़ना, या में भी कोई हरकत नहीं है, या को भी नहीं पढ़ना है, तो ये लाम साकिन हर्फ है, पीछे वाले मुतहरिक हर्फ लाम से मिलकर पढ़ा जाएगा। अल बाब यहाँ पर अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लअल्लकुम मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है, से जल्द पढ़ना है। तुफ्लिहून यहाँ पर वक्फ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा, इस तरह से पढ़ेंगे। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ्लिहून। या में मद्द मुत्तसिल से 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर लाम मुशद्दद हर्फ है तो पीछे वाले मुतहरिक हर्फ हाथ से मिलकर पढ़ा जाएगा। लज़ी में या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। आमनु हमज़ा में खड़ा ज़बर है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। नून में वाव मद्दा है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ला में अलिफ मद्दा है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तसअलू यहाँ पर वाव मद्दा है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अन के नून में इज़हार हक़ीक़ी हो रहा है, से जल्द पढ़ना। अशिया में मद्द मुत्तसिल से 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। इनके नून में इख्फ़ा हो रहा, नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। तुब बा में कलकला हो रहा है। लकुम के मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है, से जल्द पढ़ना है। तस्सु यहाँ पर हमज़ा साकिना है, वाव की शक्ल में झटका लगेगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अश्याअ इन तुबद लकुम तसुकुम। व इनके नून में इख्फ़ा हो रहा, नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। तसअलू में वाव मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अन के नून में इज़हार हक़ीक़ी हो रहा है, से जल्द पढ़ना। हा में अलिफ मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ही में या मद्दा है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। युनज़्ज़लुल यहाँ पर लाम साकिन हर्फ है तो पीछे वाले मुतहरिक हर्फ लाम से मिलकर पढ़ा जाएगा। कुर में कौफ को पुर पढ़ना है, रौ को भी पुर पढ़ना है। आ में हमज़ा में खड़ा ज़बर है, इसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तुब बा में कलकला हो रहा है और यहाँ पर वक्फ करेंगे तो लकुम ही पढ़ेंगे। वइन तस्अलू अन्हा हीन युनज़्ज़लुल क़ुरआनु तुबद लकुम। अफ़ल्लाहु यहाँ पर अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अन के नून में इज़हार हक़ीक़ी हो रहा है, से जल्द पढ़ना। हा में अलिफ मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अफ़ल्लाहु अन्हा। वल्लाहु अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। गफ़ू गैन को पुर पढ़ेंगे, हुरूफ मुस्तालिया में से फू में वाव मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। रून के रौ को पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर तनवीर में इज़हार हक़ीक़ी हो रहा है, से जल्द पढ़ना। हली यहाँ पर या मद्दा है और यहाँ पर वक्फ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम।